శుక్లాంబరధరం
जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। गणपति प्रार्थना। शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजानन महानिशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। गणपति ध्यानं सुमुच्चैकदन्तश्च कपिलो गजौ कर्णिकः लम्बोदरश्च विकुटौ विघ्नराज विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्ड सूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यपटेक्ष यमिवादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश निर्गमे तदा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। चंदनागरु कर्पूर कस्तूरी कुंकुमान्वितं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यातं श्री महागणाधिपतये नमः। गन्धं समर्पयामि। अक्षतान् धवलं दिव्यं शालिग्यास्तण्डुलान् शुभान् गृहान् परमानन्द शम्भुपुत्र नमस्तुते श्री महागणाधिपतये नमः। अक्षतं समर्पयामि। सुगन्धानि सुपुष्पानि जाजिकुन्दमुखानि च 21 पत्राणि संगृहन् नमस्तुते श्री महागणाधिपतये नमः। पुष्पानि पूजयामि। అధాంగ పూజ. పుష్పాలతో గణేశుని పూజించవలెను. ఓం గణేశాయ నమః పౌదం పూజయామి. ఓం ఏకదంతాయ నమః గల్పం పూజయామి. ఓం సూర్పకర్ణాయ నమః జహ్నుని పూజయామి. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః జంగే పూజయామి. ఓం आखुवायनाय नमः ऊरु पूजयामि। ओं हेरंबनाय नमः घटिं पूजयामि। ओं लंबोदराय नमः उदरं पूजयामि। ओं गणनाथाय नमः नाभिं पूजयामि। ओं गणेशाय नमः हृदयं पूजयामि। ओं स्थूलकंठाय नमः कंठं पूजयामि। ओं स्कंदग्रजाय नमः स्कंदौ पूजयामि। ओं पाशहस्ताय नमः हस्तं पूजयामि। ओं गजभक्ताय नमः वक्तं पूजयामि। ओं विघ्नहन्त्राय नमः नेत्रं पूजयामि। ओं सूर्पकर्णाय नमः कर्णौ पूजयामि। ओं पालचन्द्राय नमः ललाटं पूजयामि। ओं सर्वेश्वराय नमः ओं शिरः पूजयामि। ओं विघ्नराजाय नमः सर्वज्ञानि पूजयामि। అధ 21 పత్ర పూజ. 21 రకముల పత్రములతో గణపతిని పూజించవలెను. ఓం సుముఖాయ నమః మాచిపత్రం పూజయామి. ఓం గణాధిపతయ నమః భ్రూమతి పత్రం పూజయామి. ఓం ఓమపుత్రాయ నమః బిల్వపత్రం పూజయామి. ఓం గజాననాయ నమః దుర్మయుగ్నం పత్రం పూజయామి. ఓం హరణునాయ నమః దత్తూర పత్రం పూజయామి. ఓం లంబోదరాయ నమః బదరీ పత్రం పూజయామి. ఓం गुहाग्रजनाय नमः अपमार्गपत्रं पूजयामि. ओं गजकर्णाय नमः तुलसीपत्रं पूजयामि. ओंकेदन्ताय नमः चूतपत्रं पूजयामि. ओं विकटाय नमः करवीपत्रं पूजयामि. ओं भिन्नदन्ताय नमः विष्णुक्रान्तपत्रं पूजयामि. ओं वटमे नमः दाडिमीपत्रं पूजयामि. ओं सर्वेश्वराय नमः देवदारुपत्रं पूजयामि. ओं पालचन्द्राय नमः मरुवकपत्रं पूजयामि. ओं हेरंबराय नमः सिन्धुवारपत्रं पूजयामि. ओं शूर्पकर्णाय नमः जाजिपत्रं पूजयामि. ओं शूरग्रजाय नमः गण्डकीपत्रं पूजयामि. ओं उभयभक्ताय नमः समीपत्रं पूजयामि. ओं विनायकाय नमः अश्वत्थपत्रं पूजयामि. ओं सुरसेविताय नमः अर्जुनपत्रं पूजयामि. ओं कपिलाय नमः आर्कमपत्रं पूजयामि. ओं श्री गणेश्वराय नमः 21 पत्रं पूजयामि. అధ అష్టోత్తర శతనామముల పూజ. 108 గణపతి నామములతో శ్రద్ధగా పఠిస్తూ అక్షరములు పూజించవలెను. జై గణానాథ. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం గణేశాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః వినాయకాయ నమః ద్వైమాత్పురాయ నమః ద్విముఖాయ నమః. ఓం ప్రమఖాయ నమః. ఓం సముఖాయ నమః. ఓం పృథ్వే నమః. ఓం सुप्रदीप्ताय नमः. ओं सुखनिधाय नमः. सुराज्याक्षाय नमः. सुराज्ञाय नमः. ओं महागणपतये नमः. ओं मन्याय नमः. ओं महाकालाय नमः. ओं महाबलाय नमः. ओं हेरंबाय नमः. ओं लंबजठराय नमः. ओं भास्वग्रीवाय नमः. ओं प्रथमाय नमः. ओं प्राज्ञाय नमः. ओं प्रमोदाय नमः. ओं मोदकप्रियाय नमः. ओं विघ्नकर्ते नमः. ओं विघ्नहन्त्रे नमः. ओं विश्वनेत्राय नमः. ओं विराट्पते नमः. ओं श्रीपते नमः. ओं
पतिहे नमः ओम शृंगारिणे नमः ओम आश्रितवत्सलाय नमः ओम शिवप्रियाय नमः ओम श्रीग्रहकारिणे नमः ओम शाश्वताय नमः ओम बलवानिताय नमः ओम बलोत्थिताय नमः ओम भक्तनिधाय नमः ओम भावगम्याय नमः ओम भवत्मजाय नमः ओम आंतरगामिये नमः ओम आंतरकृते नमः ओम चामिकराय नमः प्रभवे नमः ओम सर्वाय नमः ओम सर्वपन्यासाय नमः ओम सर्वकथे नमः ओम सर्वनेत्राय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ओम सर्वविद्याय नमः ओम पंचहस्ताय नमो ओम पार्वतीनंदनाय नमो ओम प्रभवे नमः ओम कुमारगुरवे नमो ओम अग्निज्ञाय नमः ओम कुंजरसुरं जनाय नमः ओम कांतिमते नमः ओम द्वितीमते नमः ओम कामिने नमः ओम कवित्तफलप्रियाय नमः ओम ब्रह्मचारिणे नमः ओम ब्रह्मरूपिणे नमः ओम महाधराय नमः ओम मन्दकटाय नमः ओम महावीराय नमः ओम मंत्रे नमः ओम मंगलास्वराय नमः प्रदाय नमः ओम जयस्य नमः ओम अक्षिकिन्नरसहिताय नमः ओम गंगासुतनाय नमः ओम गणादिताय गणाधीशाय नमः गंभीराय नमः ओम वर्णे नमः ओम ज्योतिषे नमः ओम आक्रान्तश्चिदश्चित्सद्भवाय नमः ओम अभीष्टदावरदाय नमः ओम मंगलप्रदाय नमः भक्ताय नमः ओम पुराणपुरुषाय नमः ओम पुष्टे नमः ओम पुष्करोक्षे वस्क्षरोक्ते वर्णे नमः ओम अग्रगण्याय नमः अग्रपूज्याय नमः ओम अप्रकृतपराक्रमाय नमः ओम सत्यधर्मे नमः ओम सख्यस नमः ओम नेत्रकृते नमः ओम सरसम्भुनिधे नमः ओम महिषाय नमः ओम दिव्यांगाय नमः ओम अनिकिंचनाय नमः ओम विनायकनाय नमः ओम समस्तदेवमूर्तये नमः ओम समिष्टवे नमः ओम ब्रह्मविद्याविभवे नमः ओम जिष्णवे नमः ओम विष्णुप्रियाय नमः ओम भक्तजीविताय नमः ओम ऐश्वर्यकारणाय नमः सतदोद्धिताय नमः ओम विष्णुष्वज्ञाय नमः ओम विष्णुकरक्षाकृते नमः ओम कल्याणगुरुवे नमः ओम उन्मत्तवेशाय नमः ओम वर्जिते नमः ओम समस्तजगदाय नमः ओम सर्वेश्वर्य प्रदाय नमः ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः ओम श्री वरसिद्धि विनायकाय नमः अष्टोत्तर शतनाम पूजं समर्पयामि। అద దుర్వాయుగ్మ పూజ ప్రతి మంత్రమునకు 2 గరిక పోచముల చొప్పున సమర్పిస్తూ గణపతిని పూజించవలను. గరికలతో సమర్పించాలన్నమాట. 2 గరికలు అన్నమాట ప్రతి మంత్రం. ఓం గణాధిపతయ నమః దుర్మయుగ్మం పూజయామి. ఓం ఉమాపుత్రాయ నమః దుర్మయుగ్మం పూజయామి. ఓం ఆఖవాయ నమః దుర్మయుగ్మం పూజయామి. ఓం వినాయకాయ నమః దుర్మయుగ్మం పూజయామి. ఓం ఈశ్వపుత్రాయ నమః దుర్మయుగ్మం పూజయామి. ओम सर्वसिद्धि प्रदायकाय नमः धूमयज्ञं पूजयामि। ओम एकदंताय नमः धूमयज्ञं पूजयामि। ओम युभभक्ताय नमः धूमयज्ञं पूजयामि। ओम मूषिकवाहनाय नमः धूमयज्ञं पूजयामि। ओम कुमारगुरवे नमः धूमयज्ञं पूजयामि। ओम एकदंताय कैवदन तदा मूषिकवाहनाय नमः धूमयज्ञं पूजयामि। ధూపదీప నైవేద్య మంత్రపుష్ప తాంబూల నీరాజనాలు. దశాంగం గగ్గులం పేతం సుగంధం సుమనోహరము ఉమాసుత నమస్తుభ్యం గృహోణ వరదో భవ. ఓం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకాయ నమః ధూపమాఘ్రాపయామి. సాజ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వహ్ని నాధ్యోతిమయా గృహాణ మంగళం దీపం నిశాపుత్రం నమస్తుతే. ఓం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక నమః దీపం సందర్శయామి. సుగంధం सुकृताश्यं पमलोकान् घृतपाचितां नैवेद्यं गृहता देव चनदुर्प्रकल्पितं भक्तमञ्चं वृक्षोच लेहाञ्च चोष्यं पानीयमेव च इदं गृहाण नैवेद्यं महादत्तं विनायकं श्री वरसिद्धि विनायक नमः नैवेद्यं समर्पयामि. सच्चिदानंद विघ्नेश पुष्कलानि धनानि च गुह्यं स्थितानि भगवान् श्री स्वीकृष्य विनायक श्री वरसिद्धि विनायक नमः सुवर्णपुष्पं समर्पयामि. पूगीफला समयुक्तं नागवल्ली दलायुक्तं कर्पूर चूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्. ओम श्री वरसिद्धि विनायकाय नमः तांबूलं समर्पयामि. समागृतवर्ती सहस्रैश्च कर्पूर सकलैः सदा नीराजनं मया दत्तं गृहाणि वरदो भव. ओम श्री वरसिद्धि विनायक नमः नीराजनं समर्पयामि. छत्रं समर्पयामि. चामरं समर्पयामि. सर्वोपचारं समर्पयामि.
మంత్రపుష్పము. గణాధిప నమస్తేస్తు ఉమాపుత్ర గజానన వినాయక ఈశతనయ సర్వసిద్ధి ప్రదాయక ఏకదంతాయిక వదన సదా మూషిక వాహన కుమార గురువే తుభ్యం సమర్పయామి సుమారంజలిం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక నమః. మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. ప్రదక్షిణం నమస్కారం. ప్రదక్షిణం కరిష్యామి. సతతం వదత ప్రియ. నమస్తు విఘ్నరాజాయ. నమస్తు విఘ్ననాశన. ఓం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకాయ నమః. ప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయామి. పునరఘ్యం ఆర్ఘ్యం గృహాని హేరంబ సర్వభద్రప్రదాయక గంధపుష్పాక్ష తైర్యుక్తం పాత్రస్థం పాపనాశన. ఓం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక నమః. పునరఘ్యం సమర్పయామి. ప్రసాదం యస్య స్మృత్యాచ నమాయుక్తతపః ప్రజాక్రియాదిషు న్యూనం సంపూర్ణతం యాతి సద్యో వందే తమచ్యుతం. అనయాధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయాచ భగవన్ సర్వాత్మకః. శ్రీ గణాధిపతి దేవత సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భవతు. గణాధిపతి ప్రసాదం శిరసా గృహ్యామి. ప్రార్థన. తొండమున ఏకదంతమున తోరపు బుజ్జయుమ వామహస్తమున్ మెండుగ మ్రోయు గజ్జులను మెల్లని చూపులు మందహాసమున్ కొండక గుజ్జు రూపమున కోరిన విద్యలకిల్ల నజ్జయ యుండెడి పార్వతీతనయ. ఓయి గణాధిపతి నీకు మొక్కెదని దళచితినే గణనాథుని దళచితినే విఘ్నపతిని దళచితినే పనిగా దళచితినే హేరంబుని దళచితినే నా విఘ్నములను తొలగుట కోరుకున్. తొలుత నగ్నమస్తునుచు దోచటి నందన నీకు మొక్కెదన్ ఫలితమును సేవియమ్మయ్యో నిన్ను ప్రార్థన చేసేద నేకదంతన నా బలపలి చేతి గంటమున నా వాక్కును ఎప్పుడు బాయకుండా మీ తలుపున నిన్ను వేడదను. దైవ గణాధిప లోకనాయక అటుకులు కొబ్బరి పలుకులు చిటుకు బెల్లము నానుబ్రాలు చెరుకు రసంబును నిటాలాక్ష అగ్రసుతన్నకు బటు తరముగా నిండు చేసే ప్రార్థింపు మది. వినాయక చవితి వ్రతకథ. గణపతి జననం. సూతన మహర్షి సౌనకాది మునులతో ఇట్లు చెప్పెను. గజముఖుడైన అసురుడొకడు తన తపస్సుచే శంకరుని మొప్పించి కోరరాని వరము కోరినాడు. తనను ఎవరు వధించజాలనని శక్తిని శివుడు తన ఉదరమునందే నివసించవలనని కోరినాడు. ఆ ప్రకారం శివుడు అతడి కుక్షియందు బందీ అయినాడు. అలా గజాముఖుడైన అతడు అజేయుడైనాడు. భర్తకు కలిగిన ఈ స్థితి పార్వతీదేవికి చాలా దుఃఖహేతువైనది. జగత్తుకు శంకరుడు లేని స్థితి అది. జగన్మాతయగు పార్వతి భర్తను విడిపించు ఉపాయమునకై విష్ణువు అర్జించినది. విష్ణువు గంగిరెద్దు వాని వేషము ధరించాడు. నందీశ్వరుని గంగిరెద్దుగా వెంట తీసుకొని వెళ్ళినాడు. గంగిరెద్దును ఆడించి గజాముఖసురుణ్ణి మొప్పించాడు. గజాముఖసురుడు ఆనందముతో ఏమి కావాలని నన్ను కోరుకో అన్నాడు. విష్ణుదేవుడు వ్యూహము ఫలించినది. నీ ఉదరమునందున్న శివుని కొరకై ఈ నందీశ్వరుడు వచ్చాడు. శివుని నందీశ్వరుని వశము చేయమన్నాడు. గజాముఖాసురుని శ్రీహరి వ్యూహం అర్థమయ్యింది. తనకు అంత్యకాలము దాపురించిందని గుర్తించాడు. ఆయన మాట తప్పట కుదరదు కనుక కుక్షియందున్న శివుని ఉద్దేశించి ప్రభు శ్రీహరి ప్రభావమున నా జీవితం ముగియుచున్నది. నా అనంతరము నా శిరస్సము త్రిలోక పూజితమగునట్లు నా చర్మము నిరంతరము నీవు ధరించినట్లు అనుగ్రహించవలసింది అని ప్రార్థించి తన శరీరం నందీశ్వరుని వశము చేశాడు. నందీశ్వరుడు యుదరము నా చీల్చి శివుని అందుండి విముక్తి కలిగించాడు. అంతటా శివుని గజముఖాసురుని శిరమును చర్మమును తీసుకొని స్వస్థానముడైనాడు. అక్కడ పార్వతి భర్త రాక గురించి విని పరమానందంతో భర్తకు స్వాగతం పలుకుటకై సన్నాహమందున్నది. తనలో తాను ఉల్లాసిస్తూ స్నానమలంకారముల ప్రయత్నంలో తనకై ఉంచిన నలుగు పిండితో ఆ ఉల్లాసముతో పరధ్యానముగా ఓ ప్రతిమను చేసినది. అది చూడముచ్చుటకై బాలుడిగా కనిపించినది. దానికి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేయవలనిపించినది. అంతకు పూర్వమే ఆమె తన తండ్రి యొక్క పర్వతరాజు ద్వారా గణేష మంత్రమును పొందినది. అటు పై ఆ మంత్రముతో ఆ ప్రతిమకు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసినది. ఆ దవ్యసుందర బాలుని వాకిట నుంచి తన పనులకి లోనికి వెళ్ళింది. శివుడి తిరిగి వచ్చాడు. వాకిట ఉన్న బాలుని అతన్ని అభ్యంతర మందిరంలోకి
పోనివ్వక నిలువరించాడు. తన మందిరముకు తనకే ఆటకాయింపు అని ఆగ్రహించిన శివుడు రౌద్రముతో ఆ బాలుని శిరచ్ఛేదము చేసి లోనికేగినాడు. జరిగిన దానిని విని పార్వతి విలపించింది. శివుడు చింతించి వెంటనే తన వద్దనున్న గజాముఖసురుని శిరమును ఆ బాలునికి మొండెమునకు అతికించి ఆ శిరమునకు శాశ్వత తత్వమును త్రిలోక పూజనీయతను కలిగించాడు. గణేశుడు గజానుడై శివపార్వతుల ముద్దుల పట్టి అయినాడు. విగత జీవుడైన గజాముఖసురుడు ఆనందుడై మూషిక రూపమున వినాయకుని వాహనమై శాశ్వత స్థానమును పొందాడు. అందుచే అందరూ గణపతిని ముందుగా పూజించాలి. గణేశుడు అగ్రపూజనీయుడు. గజాననునికి అగ్రపూజనీయత అనే ఆధిపత్య స్థానము కానీ శివుడు రెండవ కుమారుడైన కుమారస్వామి తనకును అదే ఆధిపత్యం స్థానము కావాలని కోరినాడు. అందుచే శివుడు ఇరువురికి పోటీ పెట్టినాడు. మీలో ఎవరు ముల్లోకములకు పవిత్ర నది స్నానాలు చేసి ముందుగా నా వద్దకు వచ్చేదరో వారికి ఈ ఆధిపత్యం లభిస్తుందన్నారు. కుమారస్వామి వేగంగా సులువుగా సాగి ముందుకు వెళ్ళినాడు. గజానను అక్కడుగా మిగిలిపోయినాడు. త్రిలోకములకు పవిత్ర నది స్నానం ఫలదాయకమగు ఉపాయం మర్థించాడు. వినాయకుని బుద్ధి సూక్ష్మతను మురిసిపోయిన పరమశివుడు అట్టి ఫలదాయకమగు నారాయణ మంత్రమును అనుగ్రహించాడు. నారములు అనగా జలము అన్నీయు నారాయణుని ఆధీనాలు అనగా ఆ మంత్ర ఆధీనములు. మంత్ర ప్రభావమును చేత ప్రతి తీర్థముందున్న కుమారస్వామి కన్న ముందే వినాయకుడు ప్రత్యక్షం కావచ్చాడు. తద్వారా వినాయకునే ఆధిపత్యం లభించినది. వికటించిన చంద్రుని పరిహాసం. గజేశుడి జ్ఞానస్వరూపి, అగ్రపూజనీయుడు, జగద్వంజుడు. ఈ విషయమును విస్మరించిన చంద్రుడు వినాయకుని వింత రూపమునకు విరుగుపడి నవ్వాడు. ఫలితముగా లోకమునకు చంద్రుడు అననుసరణీయుడైనాడు. అతని బాణ్యత నశించింది. యావత్ లోకములు చంద్రుడు నిందుడైనాడు. అతడి పట్ల లోకమును విముఖత వహించాలి, అనగా అతనిని చూడరాదు. ఒకవేళ చూచిన ఎడల చంద్రుడి అజ్ఞానముతో నిందుడైనట్లే లోకులు కూడా అజ్ఞానులు నిందులు అవుతారు, నీలంపనిందలు గురి అవుతారు. చంద్రునికి కలిగిన శాపము లోకమునకు కూడా శాపమైనది. లోకులు చంద్రుని చూడకుండానట్లు నీలాపనిందల మధ్య సవ్యముగా సాగుట ఎట్లు. చంద్రుడు జరిగిన పొరపాటుకు పశ్చాత్తాపముగా చెందాడు. లోకులుగా ఈ శాపము నుండి విముక్తికై గణపతి దేవుని అర్థించాడు. కరుణామయుడగు ఆ దేవుడు త్రిముక్తికై ఉపాయము సూచించాడు. భాద్రపదని అక్షింతలు శిరమున ధరించి ఎడల నిష్కలంక జీవితమును సాధ్యమగునని అనుగ్రహించాడు. ఇది ఎల్లరికీ విధి అని వక్కానించబడింది. దీనితో ఏమరుపాటు ఎంతటి వారికి అయినా తగదని శమంతకమని పాఠ్యనమును ద్వారా మరింత స్పష్టం చేయబడింది. శవంతకమని పాఠ్యనము. చంద్రదర్శనం నీలాపనిందకు దారి తీసిన చందమును ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఒకనొక వినాయక చతుర్థి సందర్భమున శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ పాలనలో చంద్రబింబము చూచుట సంభవించింది. దాని దుష్ఫలితము ఆయనకు సైతము తప్పలేదు. సత్రాజితుడు అనునాథుడు సూర్యపోసనచే శమంతకమణిని సంపాదించాడు. దినమునకు 8 బారుగులు బంగారము నెయ్యగల మణి అది. అంతటి శక్తివంతమైన మణి పరిపాలనకు వద్ద ఉండదగినదని ధర్మజ్ఞుడగు శ్రీకృష్ణుడు భావించాడు. ఆ విషయమును సత్రాజిత్తునకు సూచించాడు. అతనికి ఆ సూచన రుచించలేదు. అనంతరము సత్రాజిత్తు తమ్ముడగు ప్రసన్నుడు విలాసముగా ఆ మణిని ధరించి వేటకై అడవికి వెళ్ళినాడు. అది అతనిని నాశనం హేతునైనది. ఆ మణిని చూచి మాంసఖండమని భ్రమించిన సింహం ఒకటి అతన్ని వెంటాడి చంపి మరి మణిని నోట కరుచుకొని పోయింది. ఈ నిజము తెలియని సత్రాజిత్తుడు మణి ప్రలోభమును శ్రీకృష్ణుడే తన తమ్ముని చంపి అపహరించాడని అనుమానించి నిందాపనిందలు చేశారు. ఆ నింద బాపుకొనుట శ్రీకృష్ణుని ఆవశ్యకమైనది. అంతటా శ్రీకృష్ణుడు అడవిలో అన్వేషణ సాగించాడు. ఒక చోట ప్రసన్నుని కలేబారము కనిపించింది. అచట కనిపించిన సింహపు కాలి జాడలను వెంట సాగి వెళ్ళాడు. ఒక ప్రదేశంలో సింహమును బల్లూకను పోరాడిన జాడలు కనిపించాయి. శ్రీకృష్ణుడు బల్లూకపు కాలి జాడన వెంట వెళ్ళాడు. అది ఒక గుహలోకి వెళ్ళాయి. గుహలో ఒక బాలునికి ఉన్న ఊయల తొట్టికి మణి వేలాడబడి ఉంది. శ్రీకృష్ణుడు ఆ మణిని అందుకున్నాడు. ఇంతలో భయంకరమైన
అరుచుతూ ఒక భల్లూకం అతనిపై పడింది. ఆ భల్లూకముతో భీకర సమరం సాగింది. అది 1 దినము కాదు, 2 దినములు కాదు, 28 దినముల పాటు ఏకబిగిన కొనసాగింది. క్రమంగా ఆ భల్లూకమునకు శక్తి క్షీణించి వచ్చింది. అది సామాన్య భల్లూకము కాదు. ఆ భల్లూకము మహాభక్తుడు, శక్తివంతుడైన జాంబవంతుడే. రామాయణ కాలము నాటి ఆ జాంబవంతుడు కర్మ బంధమును విడవక నిలిచి ఉన్నాడు. అజేయుడతడు. ఎవరి వల్లనూ అతడు క్షీణబలుడగు ప్రశ్నే లేదు. ఒక్క శ్రీరామచంద్రుడు వలనే అది సాధ్యము. ఈ విషయము తెలిసిన జాంబవంతుడు తాను ఇన్ని దినములు పోరాడుతున్నది శ్రీరామచంద్రుడితోనని గుర్తించిన వెనువెంటనే శ్రీకృష్ణుని అనేక స్తోత్రములచే ప్రస్తుతి చేయనారంభించాడు. అది త్రేతాయుగము గాథ, ఇది ద్వాపర యుగము. ఆ అవతారములను జాంబవంతుని సేవలకు మెచ్చిన శ్రీరామచంద్రుడు ఒక వరము కోరమనని అవివేకంతో జాంబవంతుడు స్వయంగా శ్రీరామచంద్రుడితో ద్వంద్వ యుద్ధము కోరినాడు. అది శ్రీరామ కార్యము కాదుగాక అప్పుడే నెరవేరలేదు. అవివేకంతో అతడు కోరిన కోరిక జాంబవంతునకు దీర్ఘకాల కర్మబంధమైనది. ఇప్పుడు కర్మ పరిపక్వమైనది. నేడి రూపమున ఈ ద్వంద్వ యుద్ధము సంఘటిల్లినది. అవివేకం వైదొలిగినది, అహంభావము నశించినది, శరీరము శిథిలమైంది, జీవిచ్ఛేద నశించింది. కృష్ణ పరమాత్మ రూపమును తనను అనుగ్రహించి వచ్చినది ఈ శ్రీరామచంద్ర ప్రభువేనని గ్రహించి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు ప్రణం వెళ్ళి ఆ మణితో పాటు తన కుమార్తె జాంబవంతిని అప్పగించి కర్మబంధ విముక్తి పొందాడు జాంబవంతుడు. శ్రీకృష్ణ మణిని తీసుకొని నగరమునకు వెళ్ళి పూర్వజనులను రావించి వారందరికీ జరిగిన యథార్థమును వివరించి నిందబాపుకున్నాడు. నిజము తెలిసిన సత్రాజిత్తు కూడా పశ్చాత్తాపము చెంది మణిని తమ కుమార్తె యగు సత్యభామను శ్రీకృష్ణునికిచ్చి వివాహం చేశాడు. ధర్మజ్ఞుడగు శ్రీకృష్ణుడు శమంతకమణిని నిరాకరించి సత్యభామను మాత్రము స్వీకరించాడు. వినాయక వ్రతము చేయక చంద్రబింబమును చూచుట వలన జరుగు విపరీతమునకు స్వయంగా అనుభవించిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ లోపల ఎడల పరమాదయాలపై భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు వినాయకుని యథాశక్తి పూజించి ఈ శమంతకమణిని కథను అనగా అందలి హితబోధను చెప్పుకొని గణేశ తత్వము పట్ల భక్తి వినయములతో శిరమును అక్షంతము ధరించి ఎడల వాడు చంద్ర దర్శనము చేసినను నిష్కారణ నింద భయముండదని లోకులకు వరము ఇచ్చాడు. అది మొదలు మనకు శమంతకమణి గాథను వినుట సాంప్రదాయమైనది. వినాయక చవితి నాడు గణపతి పూజ చేసే ఈ కథనంతయు విను అవకాశము లేని వారు సింహం ప్రశాన మవ విధి సంభో జాంబవంత హతః ఇతి బాలక మరోధీహ తవశ్యస శమంతక అను శ్లోకమును పఠించిన చాలును అను మినహాయింపు కూడా కలదు. సింహము ప్రసేనుని చంపినది, ఆ సింహమును జాంబవంతుడు చంపెను కనుక ఓ బిడ్డ ఏడవకు, ఈ శమంతకము నీదే అని అర్థము గల పై శ్లోకమునైనను పఠించడం ద్వారా ఆ శమంతకమని గాథ విషయము తప్పక స్మరించదగి ఉన్నదని చెప్పబడింది. ఇది జాంబవంతుని గుహలో ఊయలలో బిడ్డను లాలించుతూ పాడిన పాట అని వివరణ చెప్పబడింది. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.